ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ 24 ਆਵਰਸ TV84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਜ ਦਾ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ नहीं हो सकता, मोदी ने कहा। और नरेंद्र मोदी के 9 रिपोर्ट जिस तरह कि डॉक्टर साहब ने इस उपर अपने विचार दिते। आई होप तुहानूं सारिआं नूं पसंद आए होणगे जी। डॉक्टर साहब हुण आपां अज दा अगला इशू है उस बारे तुहाडे विचार सुनांगे, की कहना चाहोगे? देखो, एक गल दा अक्सर सारे जिक्र करते ने, असीं भी करते बिल्कुल, कि किवें मोदी एंड कंपनी ने RSS ने इन्हां चोणां दे विच जित हासिल करन दे लई पुलवामा दा अटैक करवाया, बालाकोट दा ड्रामा कीता जी, ते फिर 40 मारे गए CRPF दे जवानां दीयां लाशां दे उत्ते, और पाकिस्तान नूं जिहड़ा है वो आतंकवाद जां अतवाद नाल जोड़ के उस दे थल्ले वोटां मंगियां जी। और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की चर्चा जिहड़ी है वो एक सिरे तो दूसरे सिरे तक इन्होंने खुद ही की। हुण जे असीं फ्रॉम द फ्रंट देखते हैं तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान जिहड़ा है उसनूं डिमिनाइज करना, उसनूं बदनाम करना, उस दे बारे जिहड़ा वो खौफ पैदा करना, ये मेजोरिटी हिंदुआं दीयां वोटां लैण लई दिखाया गया टैक्टिक सी। और जिहड़ा उन्होंने इस्तेमाल किया है कितना कामयाब होया है तो हुण चोण नतीजे दसणगे। लेकिन इस सारी प्रोसैस जिन्हों कहते हैं फ्रॉम द हाइंड साइड जे असीं देखीए तो एक गल तो ज़ाहिर है कि भी 1 बिलियन 300 मिलियन लोगों के देश लई जिहड़ा अपने आप नूं सुपर पावर समझदा है और एस्पायर करदा है कि असीं 2025 तक इन्हां दे अपने बयान सी असीं चीन नूं पिछे छड्ड देंगे, 2050 तक असीं अमरीका नूं पिछे छड्ड देंगे, शाइनिंग इंडिया, चमकदा भारत, लिशकदा भारत, उल्टिया भारत किदां दे नारे दे के चोणां लड़दे रहे। लेकिन इहदे जे फ्रॉम द हाइंड साइड देखिए कि पाकिस्तान तां इन्ना इंपॉर्टेंट है कि इन्हां दा कोई साह ही नहीं निकल सकदा उहदे बिना, भावें वो डर पैदा करन लई है। सो पाकिस्तान जे कहना होए कि भी 2019 च भारत भर दे विच जिहड़ियां जनरल इलैक्शनां ने उहदे च मेन मुद्दा की सी ते नंबर 1 ना विकास सी, ना कोई सिक्योरिटी, ना नौकरियां, ना ब्लैक मनी, ना करप्शन, ना दूजा पाकिस्तान। सो पाकिस्तान कितना इंपॉर्टेंट हो गया, फोकस दे उत्ते उन्होंने रखिया। हुण इहदा कंपैरिजन तुसीं पाकिस्तान दीयां चोणां नाल करो, हालां इमरान खान 7-8 महीने होए ने बणिया जां दूजे। पाकिस्तान दे विच हुण एक पासे तां इह अपने आप नूं डेमोक्रेसी कहण वाले और डिफरेंट फील्ड्स दे विच असीं दुनिया नूं रहनुमाई देनी है, इन्हां दे तां पाकिस्तान obsession नहीं, इन्हां दीयां चोणां जिहड़ियां लगा दित्तियां सारियां। पर पाकिस्तान दे 220 मिलियन लोकां ने जदों पिछलियां उन्होंने 8 महीने पहला 9 महीने पहला लोगों ने वोटां पाइयां, सारियां पोलिटिकल पार्टीज भावें इनर हुंदा है कौन किहदे ते करप्शन का चार्ज ला रहा है, बाहर पैसा लिजाण दा ला रहा, दूजे दा ला रहा, पर इंडिया तो कोई ऑब्सैशन नहीं सी उत्थे। सो इस तो ज़ाहिर है कि वो तो फिर भी इन्हां नालों टुट के आज़ादाना तौर दे उत्ते अपना फ्यूचर देखते हैं। और ये जिहड़े ने ये किवें ऑब्सैस्ड ने कि इन्हां दे तां जिहड़ा जिन्हों कहंदे ने कि भी रोटी दा ग्रास अंदर नहीं लंघदा, नवाला कहंदे ने, इन्हां दा नवाला अंदर नहीं लंघदा। और एशिया टाइम्स अच्छी पब्लिकेशन है, उन्हां च मैं अज एक आर्टिकल जिहड़ा मेरे नज़र चों गुजरिया, अता रसूल मलिक द पाकिस्तान फैक्टर इन इंडियन जनरल इलैक्शन, और इहदा हैडलाइन ही अपने आप च दसदा है कि भी पाकिस्तान नूं भावें उन्होंने नैगेटिविटी लई लिआंदा, बट द फैक्ट इज़ कि हर पासे पाकिस्तान सी, वो भावें पुलवामा के हवाले नाल सी, भावें बालाकोट के हवाले नाल सी, भावें इमरान खान नूं नैगेट करन दे हवाले नाल सी। सो इस दी शुरुआत ही उन्होंने की कि भी किवें पाकिस्तान दे उल्ट भारत दे विच किन्नियां ठका देण वालियां चोणां अप्रैल दियां शुरू होईयां वोटां पैणियां अजे तक मुक्कण दा नां ही नहीं लैंदियां। हालां वो भी एक जिवें ममता बनर्जी ने भी कहा, दूसरे 7 फेज़ 6 करने का मकसद ही ये सी कि इधरों वेले हो के अल्टीमेटली हुण लास्ट फेज़ जिहड़ा वो बंगाल वाल जा रहा है, फिर इधर नूं आ रहा है, जिहदे च कि इन्हां ने देखिया भी इन्हां नूं किहड़ा पार्ट बेनीफिशियल है बीजेपी नूं।
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਿਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਫੈਕਟਰ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਔਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 28 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ 72 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੀ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਹੋਈ ਉਹ ਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਹੜ ਫਲੱਡ ਗੇਟਸ ਆਫ ਲਵ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਔਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ 'ਚ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਚੋ ਬਣਾ ਕੇ ਐਂਟਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਹਾਰਟਲੈਂਡ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਸਮਰਾਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅਪਰੂਵਲ ਰੇਟ 12% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ 12% ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਫਰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਵੇਂ ਫੈਕਟਰ ਹੋਏ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਹਮਲਾ ਔਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਹੈ ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ ਹੁਣ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਪੁਲਵਾਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਔਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੈਸ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ quote unquote the people have realized that if you want to open the corridor then Modi is not the answer. He talks about nuclear weapons. He doesn't want peace. One has to realize the BJP is against all minorities, be it Christians, Muslims and even Sikhs. ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵਧੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਇਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੀਵਾਲੀ ਲਈ ਥੋੜੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਈਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਝੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਇਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਜਿਤਾਓ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਹੀ ਡਜ਼ਨਟ ਵਾਂਟ ਪੀਸ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਵਨ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਇਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਆਲ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਇਹ ਸਭ ਅਕਲੀਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋਣ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰ ਸਿੱਖ ਇੱਕੋ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਏ ਔਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਆਫ ਲਵ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਸੱਜਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਗਿਣਾਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਾਲਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਾਲਾਕੋਟ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੋਲੇ ਗਾਣੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੰਪਥੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨੇ
ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਬੋਟਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹੀ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਿਲਕੁਲ different ਹੈ। Kartarpur corridor dominates the minds of people of Gurdaspur, although other issues are also quite pressing. The voters there do not give credit for Kartarpur corridor to Indian Prime Minister Modi. For them, the heroes are Imran Khan and Navjot Sidhu. ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਾਰੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਰੱਖਿਆ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਤਾ ਰਸੂਲ ਮਲਕ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਕਿ ਇਫ ਫਰਾਂਸ ਐਂਡ ਜਰਮਨੀ enemies during World War II can have peaceful borders and West Germany and East Germany could unite, why can't India and Pakistan have friendly border? Khan said during Kartarpur corridor's opening ceremony. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। The Indian government claims that the construction work on proposed corridor is being completed on a war footing, but the situation on the ground is different. The work is being delayed due to small issues. The Indian government has identified 20 hectares of land, but permissions from various agencies are still pending. The only vantage point in India from which devotees were able to take darshan at the holy site was demolished quite in haste. The pace of work is quite slow, and the Sikh community is now even more anxious to complete project as soon as possible. However, the work on the Pakistani side is well underway. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 20 ਹੈਕਟੇਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ BSF ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ ਦੂਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ on the other hand remains suspicious regarding this issue as the Khalistan independence movement may gain traction. Again, Punjabi is a common language across the border and people-to-people contact may not be in India's interest. The Indian Sikh community is not very happy with Hindutva's discrimination against all non-Hindus in India. ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਹੇਟਰਡ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਔਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਬਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਕੈਦ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਔਰ ਸਿੱਖ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਫਾਦਰਸ ਆਫ ਬੋਥ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਮੈਜਿਨਡ both countries acting well together. The Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, the founding father of Pakistan, wanted relations with India to be as close as those of United States and Canada today. However, people are wondering if Pakistan and India will start a nuclear war with each other. कि भी हालात ये बना देते हैं और ऑन रिकॉर्ड है कायद-ए-आज़म ने कहा कि भाई इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते उही होणगे ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਮੈਜਿਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੌਸਟਿਲਿਟੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਫੈਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 72 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਘੁੰਮਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ that Kartarpur corridor gives Pakistan a huge international benefit. ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੀਓਟਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੇ। ਇਟ ਵਿਲ ਫਰਦਰ ਐਨਹਾਂਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨਸ ਇਮੇਜ ਇਨ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਜ਼ ਬਿਗਨ ਟੂ ਇੰਜੋਏ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ।
ਹੁਣ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੈਟਰੀਓਟਿਕ ਇੰਡੀਅਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਣਗੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਕਈ ਗਰੀਬ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜਾਂ ਫਸ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਫਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਔਰ ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰ ਔਰ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਢਿਮਕਾ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਹੁਣ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 30% ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਮਤਾ ਦੀਦੀ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਬਚੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੀ ਦਾੜੀ ਔਰ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਖੌਫ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਵੇਂ ਬੇਖੌਫ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ। ਸੋ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੌਫ 'ਚ ਨੇ। ਔਰ ਇਧਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਖ ਫੈਕਟਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ already enjoys great influence and respect in the eyes of Indian Muslims. It's believed that Pakistan factor will dominate Indian general elections for many years to come. India should accept the ground reality and resolve the issue through talks. कि भी इस reality ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ is going to stay. ਸਿੱਖ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਔਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੋ। ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਫॉर द ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ ਦ ਫਿਊਚਰ ਆਫ देयर ਕਮਿੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਂਟ them to have a government that believes in inclusive politics and doesn't promote the superiority of specific castes or communities. The people in this region want peace. ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੁਬੇ ਲਬਾਬ ਹੈ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਗਲੋਬਲ ਇਮੇਜ ਦਾ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ, ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗਲੋਬਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਲੇ ਕਰਨਗੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। ਟੀਵੀ 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, New York 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਵਿਊਅਰਸ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।